नमस्कार सांगमाने मो ना राणी मु 32 वर्षर एवं शरीर एमिति शोष अछि जेउटा सबुबेले लागि रहिछि एवं मेंटिबार ना नेउनी आउ देखना ए बयस एमिति जे बेले बेले रातिरे एकुटिया सोइला बेले भाबे जे जीवन मते कण कण देइछि आउ कण सबु छड़ेई नेइछि क्षीर परी धळा रंग आउ आखि बड़ बड़ बाळ लंबा आउ कळा जेउटा अंटा जाय आसे आउ फिगर आरे हाय सेटा तो एमिति जे जेतेबेले साड़ी पिंधे लोकमाने घुरी रही जांती कारण ए भरा यौवन आउ शरीरर गठन एमिति जे बास भगवान रक्षा करंतु मु विधवा स्वामी को गला 3 वर्ष हेई गलानी सेबेठारु आजी जाए मते केही छुई नाहांती किंतु दिल रे से निया एबे भी जळुछि बुझिल ना बेले बेले मन हुए काहाकू कुंढेई धरिबाकू किंतु पुणी भाबे ना राणी तू मजबूत बन मु बहुत एकुटिया अनुभव करे आउ भाबे जे केही एमिति थांता जे मो राति गुडी को रंगीन करि दियंता आउ मो एकुटियापण दूर हेई जांता कारण मोर भी किछि अरमान अछि मु मध्य जणे नारी आउ हां जदि आपण माने भी मो सहित कथा हेबाकू चाहुचंती तेबे मु मोर नंबर एही वीडियो रे देइछि तेनु पूरा कहानी सुनंतु कारण मोर नंबर एही कहानी रे ही अछि साड़ी पिंधु पिंधु समस्तंक नजर मो उपरे अटकी जाए गार सबु बुढ़ा आउ टोका मो उपरे फिदा रहंती आउ देखि करी भाबंती जे यार केते सुंदर ए झियो काश ए मोर हुअंता स्वामी जीवा परे ए शरीर एबे भी सेमिति अछि गरम आउ नरम जेमिति काहाकू छुईबाकू अपेक्षा करिछि राति कटे तो बेले बेले हाथ आपे आपे तळकू चली जाए किंतु सेटा तो बास एकुटियापण मु जानिछि तुम्भे माने कोन भाबुछ खास करी से माने जो माने कहानी सुनिबाकू आसीछंती सांग माने ए कहानी मोर आउ मो साबत पुओ राजूर कहानी बहुत ही बेसी मजादार हेबाकू जाउछि जेउथिरे आपनकू बहुत मजा आसीबो कहानी पूरा सुनंतु आउ देखंतु मोर आउ मो साबत पुओ राजू मझिरे आखिर कोन कोन हेला चालंतु आरंभ करिबा। नमस्कार सांगमाने सबुठु पूर्वे मु आपनकू अनुरोध करिबाकू चाहे जे वीडियो देखिबा परे सब्सक्राइब निहाती करिवे मु ए वीडियो गुडाकू बनेइबा पई बहुत परिश्रम करे आउ एथिरे ही मु मोर खर्च चलाए जे भी सब्सक्राइब करिवो मु प्रार्थना करूची जे तांकर जीवन बहुत भलो धनी आउ खुशी रे भरी जाऊ प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करि नेबे। मोर साबत पुओ राजू से 18 वर्षर युवक लंबा चौड़ा मसलस एमिति जे देखिले लागिबो जणे पहिलमान आरंभरे तो सबु ठीक थिला किंतु धीरे धीरे आरे किछि कहिबार नाही बास सुनंतु मो कथा मोर जन्म गोटिए छोटो गाँरे हेइथिला महाराष्ट्र पाखापाखी जेउठारे खेतर हरियाली आउ नदीर पानी ही जीवन बापा चासी थिले माँ घर संभाळुथिला मु बड़ हेई पाठ पढ़िली किंतु 18 वर्षरे ही बाहाघर हेइगला मो स्वामी सुरेश थिले भल मनीष किंतु गोटिए दुर्घटनारे चालीगले तांको पछे 2टी छुआ छाड़ीगले झियो नेहा जे एबे 10 वर्षर आउ पुओ राजू आरे राजू तो साबत पुओ सुरेशंको प्रथम बाहाघररू तांको जन्म हेइथिला जेतेबेले सुरेशंको प्रथम स्त्री मरीगले सुरेश मते बाहा हेले राजू सेतेबेले छोट थिला 5 वर्षर एबे से बड़ हेई जाइछि आउ घरे हाय राम बेले बेले ता नजर एमिति पड़े जे लागे किछि तो कहिदेबो किंतु मु तो मा ना साबत हेले मध्य घर छोट 2टी बखरा गोटिए अगणा आउ बाहारे खेत आमे 3 जण रहू मु नेहा आउ राजू नेहा स्कूल जाए राजू पाख कॉलेज को मु घर काम करे बेले बेले सिलाई काम करी पैसा रोजगार करे गोटिए संध्यार कथा मु रोसई घरे छिड़ा थिली चुलीरे रुटी सेकुथिली बाहारे वर्षा हेउथिला किंतु भितरे एमिति गरम जे देहरु झाळ बाहारुथिला साड़ीर पणत कांधरु खसी जाइथिला आउ मु ताकू ठीक करिबाकू चेष्टा कली किंतु हाथ अटारे ओदा थिला राजू भितरकू आसिला निज बहीपत्र रखी से थकिला परी लागुथिला साटर बटन खोला थिला छातीरे झाळ चहकू थिला ता छातीर मांसपेशी गुडाक एमिति चमकुथिला जेमिति केही तेल लगाइछि आउ मु अजाणतरे नजर फेरेई नेली किंतु मनरे किछि हलचल हेला माँ आजी कॉलेज रे कोन मजा हेला से कहिला आउ मो आड़कू देखिला ता नजर मो अंटा पाखे अटकी गला जेउठारे साड़ी टिके कुंचुचिया हेइथिला आउ सेठिकार कर्भस सफा देखि हेउथिला जेमिति कौनसी नजर लागि जाइछि मु हसी करी कहिली आरे राजू पूर्वे हाथ मुह धोई दियो तापरे कहिबो रुटी जळी जाउछि कि से मुस्कुराइला ता हसरे किछि दुष्टामी भरा थिला नाही माँ जदि जळिबो तो तुमे ही लिभेइबो ना तुमर निया एते तेज जे केही भी लिभेइबाकू चेष्टा करिबो
ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ମଜାକ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଖଟକା ଲାଗିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପାଣି ଜଗ ଉଠାଇଲା ଆଉ ମୋ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତା କାନ୍ଧ ମୋ କାନ୍ଧ ସହ ବାଜିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତା ଉଷ୍ମତା, ସେ ଗରମ ଯେଉଁଟା ସିଧା ମୋ ଦେହରେ ଓହ୍ଲାଇଗଲା, ଯେମିତି କେହି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ମା, ଅନିତ ତୁମର ଶାଢ଼ୀ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ସେ କହିଲା, ଆଉ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଯେମିତି ପୋଛିବା ପାଇଁ। ତା ହାତ ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ରୋକିନେଲି। ମୁଁ ପଛୁଆ ହଟି କହିଲି, ବସ୍ କର ରାଜୁ, ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଯା ବାହାରେ ବସ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ପକାଇଲା। ତା ହସରେ କିଛି ଗଭୀର ଥିଲା। ମା, ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି ଏବେ। ଏବେ ମୋର ଶକ୍ତି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି। ତା କଥାରେ କିଛି ଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ଲୁଚିଥିବା ଅର୍ଥ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି, କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ ନା ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ରୁଟି କାଢ଼ିଲି ଆଉ ଭାବିଲି, ଏ ଟୋକା ଏବେ ଯୁବକ ହେଇଗଲାଣି, ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନରେ ଖ୍ୟାଲ ଆସିଲା, କ'ଣ ରାଜୁକୁ ମୋଠାରୁ କିଛି? ନା ରାଣୀ, ଏଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଉଷ୍ମତା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ସପନ ପରି। ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ସେଇ କଥା। ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ରାଜୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଗଣାରେ ଥିଲା। କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ହାଣୁଥିଲା। ତା ବାହୁ ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା, ଝାଳ ଟପକୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୋଟ ସହିତ ତା ମସଲ୍ସ ଟାଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚିକରି ଦେଖିଲି। ମନରେ କିଛି ଅଜୀବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚା ବନେଇଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲି। ରାଜୁ, ପିଇ ନିଅ ଚା, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଅଟକିଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ଥିଲା, ଛାତି ଉପର ତଳକୁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମା, ତୁମର ଚା ତ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆହୁରି ତୀଖା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ତୁମର ଆଖିରେ ସେ ଚମକ ଅଛି। ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ଆରେ ମସଲା ପକାଇଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସେ ନଜର ତଳକୁ କରି କହିଲା, ହଁ ମା, ମସଲା ତ ତୁମେ ହିଁ। ତୁମର ସେ ସ୍ୱାଦ ଯେ କାହାକୁ ବି ଦିୱାନା କରିଦେବ। ହାୟ, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଚା କପ୍ ଧରେଇଦେଲି ଆଉ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଉଥଳ ପୁଥଳ ହେଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଭିତରେ। ନେହା ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଘରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ। ମୁଁ ସିଲେଇ ମେସିନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମା, ମୋତେ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ କହିଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ତା ଗୋଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ତଳେ କିଛି ଶିହରଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବହି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ତ ସହଜ ରାଜୁ, ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଘୁଷୁରି ଆସିଲା। ମା, ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେ ନରମ, ଯେମିତି ରେଶମ, ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ହାତ ଟାଣିନେଲି। ବସ୍ କର, ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା, ତମେ ଜାଣିଛ, ଗାଁରେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବେ, କାଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି। ଚୁପ୍ ରହ ରାଜୁ, ଏମିତି କଥା କୁହନା। କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଡର ବି। କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲା? ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଯାଏଁ ସେ ସେଠି ବସି ରହିଲା। ବେଳେବେଳେ ହାତ ବାଜି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ, ଯେମିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ନେହା ଫେରିଲା, ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭାବୁଥିଲି, କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍? ମନରେ ରାଜୁର ସେ ନଜର ଘୁରୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ହାତ ତଳକୁ ନେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଅଟକିଗଲି। ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଲା। ରାଜୁ ଏବେ ରୋଜ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। କେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସାହାଯ୍ୟ ବାହାନାରେ, କେବେ ଅଗଣାରେ କଥା ହେବାକୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିଲି ନଦୀ କୂଳରେ। ଗରମ ବେଶୀ ଥିଲା। ଶାଢ଼ୀ ଓଦା ହେଇଥିଲା। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶରୀରର ଗଠନ ସଫା ଦେଖି ହେଉଥିଲା। ରାଜୁ ଆସିଲା। ମା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେ କହିଲା, ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ତାପରେ ଲୁଗା ଓଦା ହେଇଗଲା, ଶରୀର ସହିତ ଲାଗିଗଲା। ତା ମସଲ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ନଜର ହଟେଇ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି। ତମେ ବି ଆସନା। ତୁମର ଶରୀର ତ ଏତେ ଗରମ, ଏ ପାଣିକୁ ବି ଗରମ କରିଦେବ। ମୁଁ ମନା କଲି। ନା ରାଜୁ, ମୁଁ ଉପରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ହସିକରି ପାଣି ଛିଟିକାଇଲା। ଆରେ ମା, ଡରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ପାଣି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଟା ଭିଜିଲା। ଏବେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପାରଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଣତ ସମ୍ଭାଳିଲି। ଏବେ ତ ଆସି ହିଁ ୟା, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ହସି ପକାଇଲି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା।
ମା ତୁମର ହାତ ଖସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ମଜବୁତ ଅଛି, ଧରିନିଅ। ତା ସ୍ପର୍ଶ ଗରମ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ତ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଯୁବକ ଆଉ ତା ପକଡ଼ରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଡରାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ଫେରିଲା ବେଳେ ନେହା ଶୋଇଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମା ଆଜି ମଜା ଆସିଲା ନା? ପରଥର ଆହୁରି ମଜା କରିବା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପରଥର ଏକୁଟିଆ ଯିବନି। ସେ ମୁସ୍କୁରାଇଲା। ତୁମ ବିନା କେମିତି? ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ମଜା। ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କଣ ରାଜୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ନା ଏଇଟା ବାସ୍ ଯବାନୀର ଦୁଷ୍ଟାମି? ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲି କି ତୁ ମା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କହୁଥିଲା ଆଉ କିଛି। ଆଉ ରାତି ସାରା ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପରଦିନ କଣ ଆଣିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ରାଜୁର କଥା ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ଜହ୍ନ ରାତି ଥିଲା। ନେହା ଭିତର ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ତୁମକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆପଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ହଁ ରାଜୁ, ହୁଏ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମା, ମୁଁ ଅଛି ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ରାତିରେ ବି ନାହିଁ। ତା ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଗରମୀ ଏମିତି ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ବିଜୁଳି ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାପୁଲିରେ ଘୁରୁଛି। ରାଜୁ, ଏଇଟା, ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା, ତମେ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ହାୟ ରାମ, ଏଇଟା କଣ କହୁଛି? ନା ରାଜୁ, ମୁଁ ତୋର ମା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ସାବତ ମା। କିନ୍ତୁ ଦିଲରୁ ତ ମା ହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି, ଯେମିତି ତୁମର ଶରୀର ବି ମୋର ହେଉ। ମୁଁ ଉଠିକରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ତୁଫାନ ଆସିଛି। ସେ ରାତି ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲି କାଲି କଥା ହେବି ସଫା ସଫା। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ରାଜୁ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଦିନ ସାରା କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେଇଆ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମା, ସରି ଯଦି କାଲି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ରାଜୁ, ବାସ୍ ସୀମାରେ ରହିବି। ସେ ହସିଲା। ସୀମା? ମା, ସୀମା ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୋର ସେ କାନ୍ଥ। ଆରେ ଏ ଟୋକା କଣ ଚାହେଁ? ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଡର ବି। ଗାଁରେ ଲୋକ କଣ କହିବେ ଯଦି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ଆଉ କଣ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି? ପରଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଜୁକୁ ଦୂର ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମା, ପନିପରିବା କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତା ଶରୀର ମୋ ପିଠିରେ ବାଜିଲା ଆଉ ମୁଁ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କଲି। ନା ରାଜୁ, ମୁଁ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା, ତୁମର ପିଠିରେ ଏତେ ଝାଳ, ମୁଁ ପୋଛିଦିଏ। ହାୟ ଏ କଥା! ମୁଁ ଘୁରି କରି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହସିଦେଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣଦେଖା ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ଘରେ ହିଁ ଥିଲୁ। ରାତିରେ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ କହିଲା କି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଶୁଣାଉଛି ଯେଉଁଟା ବାପାଙ୍କ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବସି ଶୁଣୁଥିଲୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ନେହା ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ଏ ଗୀତ ଶୁଣ, ତେରି ଆଁଖୋଁ ମେ କୁଛ ହୈ। ଆଉ ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ତା ଆଖି ଚହକୁଥିଲା। ମୁଁ ଲାଜରେ ନଜର ତଳକୁ କରିନେଲି। ରାଜୁ, ଏଇଟା ଗୀତ, ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ବାସ୍ତବ ତ ଆହୁରି ମିଠା ମା, ଯେମିତି ତୋର ଓଠର ସ୍ୱାଦ। ତା ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ହାଲୁକା ଭାବେ ଆଉ ମୁଁ ଚମକିଗଲି। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଶରୀର କମ୍ପିଗଲା। ରାଜୁ, କଣ କରୁଛ? ସେ କହିଲା, ବାସ୍ ସାହାରା ଦେଉଛି ଅନ୍ଧକାରରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାହାରା ଆହୁରି ମଜବୁତ ଦରକାର ତ କୁହ। ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଉଫ୍, ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ଭାବୁଥିଲି, କଣ ଏଇଟା କେବଳ ସାହାରା ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ପରଦିନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ରାଜୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ନେହା ସ୍କୁଲ ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି। ରାଜୁ, ବସ୍, କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ ବସିଲା। କଣ ମା? ମୁଁ କହିଲି, ତୋର ଏ ସବୁ କାମ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୋର ମା। ସେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତ ବାସ୍ ପ୍ରେମ କରେ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ, ମୁଁ ବି। ଆଉ ତୋର ସେ ଗରମୀ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛିଲି। ପ୍ରେମ ତ ମା ପୁଅର ହୁଏ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପାଇଁ। ତା ଶରୀରର ଗରମୀ ପୁଣି ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ପଛୁଆ ହଟିଗଲି। ନାହିଁ। ତେତିକିବେଳେ ନେହାର ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା।
କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। କଣ ନେହା କିଛି ଦେଖିନେଲା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବସ୍ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଦିନ ବିତୁଥିଲା ଆଉ ରାଜୁର ଚେଷ୍ଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲୁ ଫସଲ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ମା ଦେଖ ଏ ଫସଲ କେତେ ସବୁଜ, ଯେମିତି ତୋର ଜୀବନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ନ ଯାଉ। ମୁଁ ହସିଲି, ସବୁଜ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ବି ପାରେ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଣି। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବ। ପବନ ଜୋରେ ବହିଲା, ମୋ ବାଳ ଉଡୁଥିଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ପୁଣି ଖସିଗଲା। ରାଜୁ ବସ୍ କର, ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା ଥରେ ତ ମାନିଯା, ତୋର ସେ ନର୍ମୀ ଛୁଇଁ ଦିଏ। ମନରେ ଡର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି, ଯେମିତି କୌଣସି ତଡ଼ପ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ? ଗାଁରେ ବଦନାମୀ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ ନେହା ସହିତ କଥା ହେଲି। ବେଟି ରାଜୁ କେମିତି ଅଛି ସ୍କୁଲରେ? ନେହା କହିଲା, ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ମା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉଦାସ ରହନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଦାସ କାହିଁକି? ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁକୁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ମା କଲେଜରେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତୋର ପରି ନୁହନ୍ତି। ତୋର ସେ ଅଣ୍ଟା, ତୋର ଆଖି। ହାୟ, ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ଗାଳି କଲି, ଏମିତି କଥା କୁହନା। କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ପକାଇଲା। ମା ମଜାକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଅଛି ନା। ଦିନସାରା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁ ପୁଣି ଆସିଲା। ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା, ଏ ଶାଢ଼ୀ ତୋର ଶରୀରରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା। କଣ ଆଜି କିଛି ହେବ? ସମୟ ବିତିଗଲା। ମାସେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ରାଜୁର ନଜର ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି, ଅଗଣା ପଛେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ। ରାଜୁ ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା। ମା ପାଣି ସରିଗଲା କି? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଓଦା ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ମୋ ଚର୍ମ ଚହକୁଥିଲା। ହଁ ରାଜୁ, ୟା ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକିଗଲା। ମା ତୁମର ପିଠିରେ ସାବୁନ ଲାଗିଅଛି, ମୁଁ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ହାତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା କେମିତି କହିଲା? ମୁଁ ଚିଲ୍ଲାଇଲି, ବାହାରେ ୟା। ସେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ହସୁ ହସୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି, କଣ ସେ ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ମନରେ ରାଗ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ନୌଜବାନ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶୋଷ ବି ତ ଜାଗୁଛି। ପରଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ କହିଲି, ରାଜୁ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମା ସରି, ମୁଁ ବାସ୍ ପ୍ରେମ କରେ। ତୋର ସେ ବାସ୍ନା ମତେ ପାଗଳ କରିଦିଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଳା ଲଗାଇଦେଲା। ତା ଲୁହ ମୋ ଛାତିରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆଉଁସି ଦେଲି, ପୁଅ, ପ୍ରେମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ। ସେ ଦିନଠାରୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ନେହାକୁ ବି କିଛି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ଭାଇ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହସିକରି ଟାଳିଦେଲି। ବାସ୍ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କଣ ନେହା ବୁଝିଯିବ? ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ସେଠାରେ ରାଜୁ ମୋର ରକ୍ଷା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିଲା, ମା ଡରନା, ମୁଁ ଅଛି, ସେ କହିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଧମକେଇଲା। ଘର ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲି। ସେ କହିଲା, ମା ତମେ ମୋର, କେହି ଛୁଇଁ ବି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ସେଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ପ୍ରକାରର। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ରାଜୁକୁ କଲେଜ ପଠାଇଦେବି ସହର। କିନ୍ତୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସିଲେଇ କାମ ବଢ଼ାଇଲି। ରାଜୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଫା ସଫା, ମା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ତୋର ପାଇଁ, ଆଉ ତୋର ସେବା କରିବି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କାମ କମ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ତୁଫାନ ଆସିଲା, ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା, ଘର ହଲିଗଲା। ଆମେ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ରାଜୁ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିନେଲା। ମା କିଛି ହେବନି। ତା ଶରୀର ମୋ ଶରୀରରେ ବାଜିଲା ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତା ଶକ୍ତି। ଏଥର ସାହାରା ଲାଗିଲା। ନେହା ବି ଲାଗିଗଲା। ସକାଳେ ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିର ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ପ୍ରେମ ହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। ସେଦିନ ଗୁଡ଼ାକର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ତାଜା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁର ସେ ନଜର ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଥରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟୁଥିଲି, ମୋ ହାତରେ ଅଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜୁ ଆସିଲା। ମା ହାତ ଧୋଇଦେବି, ସେ କହିଲା ଆଉ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା କେତେ ନରମ ଏଇଟା, ଯେମିତି କୌଣସି ଫଳ। ମୁଁ ହସିକରି ହାତ ଟାଣି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଏଇଟା ବସ୍ ସଫା ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡୁଥିଲା, ଅଗଣାରେ ମୁଁ ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲି। ଶାଢ଼ୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜୁ ଦେଖିନେଲା। ମା ସାବଧାନ, ପବନ ଜୋରେ ଅଛି, ଶାଢ଼ୀ ଉଡ଼ି ନ ଯାଉ। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପଣତ ଧରିନେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହାତ ମୋ ଜାଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ହାୟ, ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଧଡ଼କନ ତେଜ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ, ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲି ତ ରାଜୁର କମରା ପାଖରେ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ତା ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଭାବୁଥିଲି, କଣ ସେ ବି ଜାଗି ଅଛି? ଗୋଟିଏ ରାତି ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲି, ଆଉ ରାଜୁ ଜାଗିଗଲା। ମା, କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବି। ସେ ଉଠିଲା। ସାର୍ଟ ବିନା କେବଳ ଧୋତିରେ, ତା ଶରୀର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଚହକୁଥିଲା। ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ତା ହାତ ମୋ ଓଠକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମା ସାବଧାନ, ପଢ଼ି ନ ଯାଉ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଯେମିତି ବିଜୁଳି। ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ପରଦିନ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆଜି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି ତୁ କେତେ ଅଲଗା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଅଛି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ଗାଳି କଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନେହା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ରାଜୁ ଦେଖାରଖା କଲା। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେହା ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ରାଜୁ ଆସିଲା। ମା, ତମେ ଥକି ଯାଇଛ, ମୁଁ ମାଲିସ କରିଦେବି, ସେ କହିଲା, ଆଉ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା, କେତେ ଟାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ରିଲାକ୍ସ କର। ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବେକରେ ଘୂରିଲା, ଆଉ ତଳକୁ ସରକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୋକିଲି। ବସ୍ ରାଜୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ମାଲିସ ଦରକାର, ନ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସସ୍ପେନ୍ସ। କଣ ସେ ତଳକୁ ଯିବ? ନେହାର ଆଖି ଖୋଲା ତ ଅଟକିଗଲା। ନେହା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିସର ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ଖରାଦିନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। କମରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ମା, କିଛି ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତର ପଶି ଆସିଲା। ମା, ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେବି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅଧା ବନ୍ଧା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହାୟ ରାମ, ମୁଁ ଝଟକା ଦେଇ ବାନ୍ଧିଲି। ବାହାର ୟା। ସେ ହସିଲା। ମା, ଲାଜ କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏ ଅଲଗା କଥା। ପୁଣି ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କାଟିଲା ବେଳେ ରାଜୁ କହିଲା, ଏ କଟାକଟି କେତେ ମଜାଦାର, ଯେମିତି ତୋର ଶାଢ଼ୀର ବଟନ ଖୋଲିବା। ମୁଁ ଚମକିଗଲି। କଣ କହିଲୁ? ସେ କହିଲା, ମଜାକ ମା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଅଛି। ଦିନ ସାରା ସସ୍ପେନ୍ସ। କଣ କହିବ ଆଉ? ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଛାତରୁ ପାଣି ପଡୁଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ମୋ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ଦ କଲା। ବସ୍ ନେହା ମଝିରେ ରହିବ। ଆମେ ତିନିଜଣ ଶୋଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରାଜୁର ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଆସିଗଲା। ହାଲୁକା ଭାବେ ମୁଁ ହଟେଇଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦରେ ପୁଣି ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସେ ଉଷ୍ମତା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। କଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା? ସମୟ ସହିତ ରାଜୁର ଚେଷ୍ଟା ଆହୁରି ଚାଲାକ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁର ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ରାଜୁ ହାତ ଧରି ନେଲା। ମା, ଡରିଗଲ କି? ମୁଁ ଅଛି। ତା ପକଡ଼ ମଜବୁତ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ପାପୁଲି ଭିତର ପଶିଗଲା। ଘର ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ କହିଲା, ମା, ତୋର ପାପୁଲି କେତେ ଗରମ। ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଣା ବନେଇଲା ବେଳେ ସେ ପଛୁପଟେ ଆସିଲା। ମା, ମସଲା ପକାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଏ ମସଲା ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ରାଜୁ, ସେ କହିଲା, ସରି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅଣ୍ଟା ଏତେ ସରୁ। ହାତ ଖସିଗଲା। ସସ୍ପେନ୍ସ। କଣ ସତରେ ଖସିଲା? ନେହା ଦେଖିନେଲା। ଭାଇ, କଣ କରୁଛ? ରାଜୁ ହସିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନେହା ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ବାଳ କୁଣ୍ଡାଇଥିଲି। ରାଜୁ ଆସିଲା। ମା, ବାଳ କେତେ ଲମ୍ବା। ଛୁଇଁ ଦିଏ। ସେ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବେକରେ। କେତେ ସିଲ୍କି। ମୁଁ କହିଲି, ବସ୍। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମା, ଯଦି ମୁଁ ତୋର ବାଳରେ ଉଲଝିଯାଏ ତ? ଅଲଗା କଥା। ପୁଣି ମନରେ ହଲଚଲ। ରାତିରେ ସପନାରେ ରାଜୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ଶରୀର ଗରମ ଥିଲା। ପରଦିନ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ରାଜୁ ପାଖରେ ବସିଲା। ମା, ଏ ଶାଢ଼ୀ କାହାର? ମୁଁ କହିଲି, ଗାଁ ବାଲିର। ସେ କହିଲା, ମା, ତୁ ପିନ୍ଧି ଦେଖନା, ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ମନା କଲି।
କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ କଲା। ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ପିନ୍ଧି ନେଲି ଆଉ ଘୂରିଲି। କେମିତି? ସେ କହିଲା। ୱାହ ମା, କମାଲ, କିନ୍ତୁ ପଣ ତ ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଆଉ ଛୁଇଁ ଗଲା ଅଣ୍ଟାକୁ। ପରଫେକ୍ଟ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଗଣାରେ ଜହ୍ନ ବାହାରିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ଜହ୍ନ ତୋର ପରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତୁ। ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକରେ। ମା, ଥରେ ତ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଚମକି ଗଲି। ନାହିଁ। ପଛୁଆ ହଟିଗଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ବ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ, ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମେ। ରାଜୁ କହିଲା, ମା ଲୋ ନା। ମୁଁ ହସିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ବଜାଇଲା ଆଉ ହାତ ଧରିନେଲା। ଚାଲ ବାସ୍ ଟିକେ। ଆମେ ଘୂରିଲୁ। ତା ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା। ମା, କେତେ ମଜା, ଯେମିତି ବାହାଘରର ସସ୍ପେନ୍ସ। କଣ ଏଇଟା ନାଚନା ଆଉ କିଛି? ନେହା ଶୋଇଗଲା ତ ଅଟକି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ମନେ ରହିଲା। ପରଦିନ ରାଜୁ ଅସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ୱର। ମୁଁ ଦେଖାରଖା କଲି। ମାଥାରେ ହାତ ରଖିଲି। ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେ କହିଲା। ମା, ତୋର ଥଣ୍ଡକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଶରୀର ଛୁଇଁଦେ। ମୁଁ ପାଣିରେ ପୋଛିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଛାତିରେ ହାତ ଗଲା। ମସଲ୍ସ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମା, ଆଉ ତଳେ ବି। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ବସ୍। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା। ସେ ଠିକ୍ ହେଲା ତ, କହିଲା। ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କଣ ମତଲବ? ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜୁର କଥା ଆହୁରି ଅଲଗା ପରି ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ରାଜୁ ସାଥରେ। ମା, ମୁଁ ଏଠି ପହରା ଦେବି। ମୁଁ ଗାଧୋଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମା, ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତା ଲୁଗା ଓଦା ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ସାବୁନ ଦେ। ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ହାତ ବାଜିଗଲା। ମା, ତୋର ସ୍କିନ୍ କେତେ ସ୍ମୁଥ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ବନା ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ଆଜି ରାତି ସାଥରେ ଶୋଇବି। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁଫାନ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେଇଆ। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ସେ ରାତି ତା ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ରହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ହଟାଇଲି ନାହିଁ। ନିଦରେ। ସକାଳେ ଲାଜ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ବି। ମାସ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁକୁ ସୀମା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କଣ ସେ ମତେ ଭୁଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ସୀମା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର 1। ବାହାଘରରେ ଯେତେବେଳେ ନାଚ ହେଲା, ରାଜୁ ମତେ ନଚେଇଲା। ମା, ମନେ ଅଛି ସେଦିନ? ମାସ ବିତିଗଲା। ଏବେ ରାଜୁ ବଦଳିଗଲା। କଲେଜରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ତୋର ସେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଜ ଲାଗେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପୁରୁଣା କଥା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ତୁ ମୋର ମା। ସବୁଦିନ ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଲି। ପୁଅ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ନେହା ବି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ମୋଡ଼ ତ ଏବେ ଆସିଲା। ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ରାଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି କଲେଜରେ। ନା ସୀମା, ସେ ଭଲ ଝିଅ। ରାଜୁ ଜଣାଇଲା, ମା, ମୁଁ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ଖୁସିରେ। ହଁ ପୁଅ, କରିନେ। ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଆସିଲା ଘରକୁ, ତ ରାଜୁ କହିଲା, ମା, ତୁ ମତେ ଶିଖାଇଛ ପ୍ରେମ କଣ। ମାର ପ୍ରେମ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି କିଛି ହେବ, ସେମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରେମର, ମା ପୁଅର। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମସଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଏଠି ଶେଷ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ।